بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. بچوں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارا تقریباً پچھلے منتھ سے، جو کہ ایک بایوگرافیکل ناول تھا بائی مسٹر چیپس کا. تو آج اس چیپٹر کے اختتام پر ہم آ رہے ہیں. ایک بندے کی زندگی کو ڈسکس کیا گیا جس کے اوپر 18 چیپٹرز لکھ دیے گئے، اور یہ ایک ایسا کنٹروورشل قسم کا ناول ہے جس کو پاکستان میں بڑا کنٹراڈکٹ کیا جاتا ہے، بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ اس چیپٹر کی جگہ کچھ اور بھی اسلامک یا ہسٹوریکل چیز بھی ایڈ کی جا سکتی ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم مجبور ہیں اس چیپٹر کو، اس ناول کو پڑھنے کے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ آج اپنے سلیبس کے حساب سے ہم اگر دیکھیں تو ہم اس کی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور آج ہم اس کا لاسٹ چیپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں چپس کی ڈیتھ سین کو ڈیفائن کیا جائے گا. اس کی ڈیتھ کا سین بتایا جائے گا، اور اس کے ڈیتھ سے پہلے کے جو لمحات گزرے، جو ڈائیلاگز تھے، وہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے. آج ہم سٹارٹ کریں گے جی اپنا لیکچر نمبر 9، آن لائن لیکچر نمبر 9 ہے جی سیکنڈ ایئر انگلش کا. چیپٹر نمبر 18 ہے جی گڈ بائی مسٹر چپس. اور جناب اس کا جو مین ٹائٹل اور مین ہیڈنگ بنے گی وہ بنے گی جناب دا ڈیتھ سین آف مسٹر چپس. ٹھیک ہے بچوں، چیپٹر 17 میں ہم نے دیکھا کہ آفٹر لینگفورڈ میٹنگ چپس نے اپنے آپ کو بڑا کمزور فیل کیا، اور اس کے اندر اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی، اور وہ چیئر کے اوپر لیٹا اور وہ نیند کے اندر چلا گیا. ہم نے ڈسکس کیا تھا اینڈ پر کہ یہ نیند نہیں تھی بلکہ یہ موت کا غلبہ تھا اس کے اوپر. اب جناب چپس نیند میں چلا گیا تو مسز وکٹ اپنے گاؤں سے جب واپس آئی تو اس نے چپس کو اس حالت میں دیکھا. اس نے فوراً میری ویل کو کال کی اور کارٹرائٹ کو بھی وہاں کلیکٹ کیا، جنہوں نے چپس کو ٹریٹ کیا. ٹھیک ہے جی، اب پہلا ٹاپک ہمارا بنے گا سین آفٹر سلیپ. چپس جب اپنی اس گہری نیند سے جاگتا ہے تو چپس کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر میری ویل جھکا ہوا ہے جی، اس کا چیک اپ کرتے ہوئے، اس کا چیک اپ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کارٹرائٹ، مسز وکٹ اور ایک بفلر نامی جو سرونٹ ہے اسکول کا، وہ بھی وہاں موجود ہے. چپس ان ساروں کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا ہے کہ یہ لوگ میرے کمرے میں آ کر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ چپس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اب تک کیا ہوا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں کہاں تھا اور کیوں تھا. اس کے بعد جناب ڈسکشن ہوتی ہے میری ویل کی اور چپس کی. میری ویل نے چپس کو کہا کہ جناب آج تم نے ہمیں کافی ڈرا دیا تھا، حالانکہ میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم نے ٹھنڈ میں باہر نہیں جانا، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی. لیکن یہ تو شکر ہے کہ تم بچ گئے اور اب تم بالکل ٹھیک ہو، اب تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر تم دوبارہ سونا چاہتے ہو تو تم سو سکتے ہو. چپس کو یہ آئیڈیا اتنا اچھا لگا کیونکہ چپس بھی اتنی نکاہت اور کمزوری فیل کر رہا ہے کہ اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کی اور وہ نیند میں چلا گیا. بچوں یہاں پوائنٹ آئے گا کہ نہ تو یہ نیند تھی اور نہ ہی یہ بیداری تھی. یہ کوئی نیند اور بیداری کے بیچ کی ایک سچویشن تھی. موت اس کے اوپر طاری ہونا شروع ہو گئی ہے اور جناب وہ بالکل سینس لیس ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹے کارٹرائٹ ریمارکس. اب جی کارٹرائٹ کون ہے جناب؟ پرنسپلز کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا شروع سے لے کر آج اینڈ تک بتاتا رہا ہوں. بیٹے سب سے پہلا پرنسپل ہمارے سامنے آیا ہے مسٹر ویدر بھائی. مسٹر ویدر بھائی کے بعد میلڈرم نامی ایک پرنسپل آیا. میلڈرم کے بعد رالسٹن نامی بندہ آیا جو کہ بڑا فیمس تھا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پرنسپل آیا تھا جس کا نام تھا چیٹریس. چیٹریس کی ڈیتھ کے بعد ڈائبٹیز کی وجہ سے کارٹرائٹ نامی بندہ آیا ہے نیا پرنسپل، اور وہ چپس کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں جی اس کے بیڈ کے، اور کارٹرائٹ اس کی ہسٹری بالکل بھی نہیں جانتا، جیسا کہ چپس نے کہا تھا کہ میری میرڈ لائف کے بارے میں کافی لوگوں کو پتا نہیں. تو اس نے کہا بیچارہ بڑا قابل ترس بندہ ہے یہ، اس نے پوری زندگی گزار دی اسکول کے لیے، اس کا نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بچہ ہے. ٹھیک ہے، جب یہ لفظ چپس کے کانوں میں پڑے تو چپس نے مرنے سے پہلے اپنی پوری طاقت لگا کر اپنی آنکھیں اتنی کھولی جتنا کہ وہ کھول سکتا تھا، کیونکہ بولنے کی سکت اس کے اندر موجود نہیں تھی. اس نے لوگوں کے اٹینشن کو اپنے نزدیک کیا. جب سب لوگ اس کے نزدیک آئے تو چپس نے کہا کہ میں نے ابھی تم میں سے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ تمہارے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یہاں بتاتا جاؤں تم بالکل غلط کہہ رہے ہو. میری اولاد ہے، اور میری اولاد ہے بھی سارے کے سارے لڑکے، اور ان کی تعداد بھی ہزاروں کی صورت میں ہے. اب یہ بچے کون ہے جی، اس کی اولاد کون ہے؟ چپس کس کو اولاد کہہ رہا ہے اپنی؟ چپس اپنی اولاد کہہ رہا ہے بروک فیلڈ کے اسٹوڈنٹس کو. اور اس نے کہا میری فیملی بھی ہے.
फैमिली वो कह रहा है ब्रोकफील्ड के स्टाफ को, और वो कह रहा है जी कि मेरा घर भी है। घर किसको कह रहा है जी? ब्रोकफील्ड स्कूल को। यानी कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था ब्रोकफील्ड को, इसलिए ब्रोकफील्ड उसका घर है, ब्रोकफील्ड के लोग उसकी फैमिली हैं और ब्रोकफील्ड के बच्चे उसकी अपनी औलाद के बराबर हैं। इसके बाद जनाब चिप्स की आंखें बंद हो जाती हैं और ये आंखें फिर दोबारा कभी नहीं खुलती। एक डिसेंट कैरियर का इख्तिताम हो गया बड़े उम्दा तरीके से। यहां राइटर ने औकात जाहिर की है इंसानों की और इंसान की। इंसान बेटे जब तक जिंदा रहता है सब लोग उसकी इज्जत भी करते हैं, उसको अहमियत भी देते हैं, जब तक वो आपके फायदे के लिए काम कर रहा होता है आप उसको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे वो दुनिया से चला जाता है तो लोग उसको भुला देते हैं। चंद अरसे बाद उसकी सारी खिदमत, उसके सारी वफादारियां, उसकी सारी कुर्बानियों को भुला दिया जाता है। तो जनाब उसके बाद क्या होता है? चिप्स डेथ अनाउंसमेंट। बच्चों को कैसे पता चला जी कि चिप्स की डेथ हो चुकी है? अगले दिन असेंबली में कार्टराइट ने सब बच्चों को कलेक्ट किया और उसने बच्चों को अनाउंस किया कि जनाब एक डिसेंट कैरियर आज एंड हो चुका है और चिप्स की हो चुकी है डेथ। लेकिन उसने कहा कि हम इसकी खिदमत को और इसकी सर्विसेज को, उसकी एफर्ट्स को कभी भी भुला नहीं सकेंगे। राइटर कहते हैं जनाब कि ये बिल्कुल झूठ था, ये लफ्ज बिल्कुल झूठ था, क्योंकि कोई भी किसी की खिदमत, कोई भी किसी की एफर्ट को याद नहीं रखता उसके जाने के बाद। इंसान की इज्जत तब तक रहती है, उसकी अहमियत तब तक रहती है जब तक वो लोगों को फायदा देता है। जब वो दुनिया से चला जाता है तो लोग उसके सारे कामों को भुला देते हैं। और इंसान के अंदर एक ये भी बड़ी खराबी है कि किसी की बुराई को तो याद रख लिया जाता है लेकिन किसी की अच्छाई को कोई भी याद नहीं रखता। ठीक है जी, तो ये था बच्चों चिप्स का डेथ सीन। और आपको एक अनाउंसमेंट और करना चाह रहा था। आज है जनाब मंडे का दिन और इंशाल्लाह जुमे वाले दिन कुलखानी होगी चिप्स की और आप सब लोग वहां शामिल होंगे और इस चैप्टर को जरा अच्छी तरह रेडी कीजिएगा। ये तो एक छोटा सा जोक था बच्चे, लेकिन जो सीरियस बात है वो ये है कि आज हमारे 18 चैप्टर्स एंड हो चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी 16 नंबर के शॉर्ट आएंगे बोर्ड के अंदर इसके, और थोड़ा टफ भी है। टफ इसलिए कि 18 के 18 चैप्टर्स से कुछ ना कुछ टच जरूर किया जाएगा, तो इसको काइंडली बड़े अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। मेरी जितनी एफर्ट थी, जितनी कोशिश थी, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको फैसिलिटेट किया जाए, इजी से इजी फॉर्म में इसको लेकर जाया जाए, तो इसको अपने ज़हनों में रखिएगा, रट्टा नहीं लगेगा, कंसेप्चुअल चलिएगा। अब हम चलेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से लास्ट चैप्टर के। बेटे इंपॉर्टेंट शॉर्ट में पहला सवाल आएगा, व्हॉम डिड चिप्स सी व्हेन ही अवोक? जब चिप्स जागा है अपनी नींद से तो उसने किसको देखा? हमने डिस्कस किया कि उसके इर्द गिर्द कार्टराइट है, मिसेस विकेट है, बफलर है और दूसरा एक और मेन बंदा है जो कि उसका डॉक्टर है मैरीवेल। इन सब लोगों को उसने देखा। व्हाट डिड मैरीवेल से टू चिप्स? मैरीवेल ने चिप्स को क्या कहा? उसने चिप्स को ये बताया कि आपको रोका गया था ठंड में निकलने से, लेकिन आपने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है और अगर सोना चाहते हैं तो दोबारा सो जाओ। अगला सवाल बनेगा, व्हाट डिड कार्टराइट से अबाउट हिज चिल्ड्रन एंड चिप्स रिस्पांस? कार्टराइट ने चिप्स के बच्चों के हवाले में, फैमिली के हवाले से क्या बात की और चिप्स ने उसका क्या रिस्पांस दिया? कार्टराइट ने कहा जी कि बड़े तरस की बात है, इसकी ना तो कोई फैमिली है, ना तो कोई घर है और ना ही कोई बच्चे। जिसके रिस्पांस में चिप्स ने उसे कहा कि मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं और मेरा घर भी है। और ये सारी चीज़ें इंडिकेट की जा रही थी ब्रोकफील्ड स्कूल के बारे में, ब्रोकफील्ड की फैमिली के बारे में और ब्रोकफील्ड के बच्चों के हवाले से। बच्चों अगला सवाल बनेगा, व्हाई डिड गुड बाय मिस्टर चिप्स कॉल्ड अ बायोग्राफिकल नॉवल? गुड बाय मिस्टर चिप्स को बायोग्राफिकल नॉवल क्यों कहा जाता है? बेटे बायोग्राफिकल नॉवल कहते हैं जब किसी एक बंदे की जिंदगी पर कोई नॉवल या कहानी लिखी जाए तो उसको बायोग्राफिकल नॉवल कहते हैं। जेम्स हिल्टर ने जनाब इस पूरे 18 चैप्टर्स में एक ही बंदे की स्टोरी को डिस्कस किया जो कि मिस्टर चिप्स था, तो इसीलिए ये बायोग्राफिकल नॉवल कहलाता है। उसके बाद है कि व्हेन डिड स्कूल हियर द डेथ न्यूज़? स्कूल ने डेथ न्यूज़ कब सुनी है जी चिप्स की? 1933 में असेंबली हॉल में कार्टराइट ने अनाउंस किया कि चिप्स की डेथ हो चुकी है और हम उसकी सर्विसेज को कभी भी भुलाएंगे नहीं। व्हाट डिड कार्टराइट से अबाउट चिप्स सर्विस? उससे कहा जनाब कि चिप्स एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ब्रोकफील्ड की सर्विस में गुजार दी और हम इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। बच्चों ये नावल हमें एक बहुत बड़ा सबक देके जा रहा है। वैसे तो इसकी बुकत नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ये हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देकर गया। उसमें मैसेज ये था कि डिवोशन, लगन, अपने काम के साथ मोहब्बत, अपने काम के साथ जज्बा, जब आप किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लें, चूज कर लें, तो फिर उसका अल्टरनेट दुनिया में कोई नहीं होता। तो चिप्स की भी यहाँ दिखाई गई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई एज अ टीचर, एज अ स्टाफ, एज अ पर्सन, कि हर बंदे के साथ उसने अच्छे ताल्लुकात रखे और जनाब अपने काम को, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी, अपने रिश्तों से भी बढ़कर समझा। तो यहाँ मेरे चैप्टर
एंड होता है हमारा 18। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा बुक 2 का सेकंड पोर्शन है, हीरोज का पोर्शन, उसमें हमने 3 हीरोज करने हैं, फर्स्ट, 3 एंड 5th। 5 हीरोज हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 3 हीरोज करेंगे इंशाल्लाह। बुक 2 के सेकंड पोर्शन पहले हीरो के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।